وسیلہ اردو ٹی وی کے محترم ناظرین، پروگرام ہمارا شہر ہمارے لوگ میں آپ کا استقبال ہے۔ علامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب حسینی بغدادی کے عرس شریف کے موقع پر تلاوت قرآن پاک، فاتحہ خوانی اور طعام کا اہتمام کیا گیا۔ عرس شریف میں شہر کے حفاظ کرام، مشائخین عظام اور علماء دین نے شرکت کی اور صاحب مزار کے حق میں دعائیں کی۔ کے لیے میں دعوت دوں گا سید عثمان علی کو کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضران عقیدت بشکل نافذ شریف پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبنا النبي المكرم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب البغدادی والمدرسی ثم کرکوی رحمت اللہ علیہ کی تعلق سے میں آپ کا مختصر تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا میں تقریباً 1960 اور 61 کی بات کر رہا ہوں۔ شاید یہاں بیٹھے ہوئے بعض حضرات ان سالوں میں رہے ہوں گے۔ حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب البغدادی رحمت اللہ علیہ جو اس قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آپ نے مدراس سے دین علم کی خاطر سفر کیا ویلور کا اور مدرسے باقیات الصالحات جو جامعات ہیں اور اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم درسگاہ بھی ہے، وہاں آپ نے تعلیم فرمائی۔
مدرسے باقیات الصالحات ویلور میں علم فاضل و عالم آپ نے مکمل کیا اور شعبہ خیرات کے اندر آپ نے مہارت حاصل کی. دل کے اندر ایک طرف رہی کہ یہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس علم کو لوگوں کے درمیان میں کس طریقے سے پیش کریں گے, کہاں پیش کریں گے اور کس طریقے سے اس علم کی روشنی کو عام کریں گے. ریٹنگ کیا کرا بتا دو کیمرہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پاک پروردگار وسط کی خاص رحمت برکتی نازل فرما. اے پاک پروردگار جو کلام نبی فرما دیا کہ سنا اخلا در تصور اور سب کی طرف ہونے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مبارک کو خاص طور پر پہنچا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ تابعین تابعین شہداء صالحین علیہ کے وحی مبارک کو پہنچا دے. رسول ہمارے دادا محترم رحمۃ اللہ علیہ کے وحی مبارک کو ثواب پہنچا دے. ہمارے مسلمان بزرگ کے جوان والے سب کی روح کو پہنچا دے اور ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے. آپ نے جس مقصد کے لیے اپنی زندگی گزاری ہے اسی لیے ہم کو بھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم شہر کڑپا کے معروف ایک مشہور شخصیت حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب حسنی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر آج ہم جو ہے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. حضرت علامہ کی فاتحہ خوانی ہو چکی ہے اور ان کے نام سے بطور ایصال ثواب جو ہے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا گیا ہے. حضرت علامہ موصوف علمی شخصیت ہے اور شہر کڑپا کے اندر تشریف لانے کے بعد حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب حسنی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی محنتوں سے علم دین کو ہمارے شہر کڑپا کے اندر جو ہے پھیلایا اور اس کی روشنی عطا فرمائی. علم دین کی اللہ اور اس کے رسول کے علم کو عام کیا اور آپ نے تبلیغ دین بھی انجام دی. شہر کڑپا کے اندر پہلے تبلیغی جماعت کا ماحول نہیں تھا. حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب حسنی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہل تبلیغی جماعت کا نظام ہمارے شہر کڑپا کے اندر آپ نے شروع فرمایا اور شروع فرمانے کے بعد آپ نے یہاں تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے آپ نے سب سے پہل تبلیغی جماعت کے اندر آپ نے بڑا کام کیا یہاں اور اس کے علاوہ دینی ماحول کے اندر مدرسہ قائم کر کے آپ نے یہاں بہت دین کی خدمت کی. جتنے حفاظ کرام اور علماء دین آج شہر کڑپا کے اندر نظر آ رہے ہیں حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب حسنی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور اس لیے آج اتنا ماحول جتنا منور ماحول آج دکھائی پڑ رہا ہے شہر کڑپا کے اندر قرآن اور حدیث کا اور یہ سارا ماحول جو ہے آپ کا تیار کیا ہوا ماحول ہے. آپ کی محنتوں کا ثمرہ ہے, آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. لہذا آج ہم ان سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت علامہ سید شاہ محمد یعقوب صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور جو انہوں نے دین کے خاطر جو محنتیں کی جو قربانیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला उनकी सारी मेहनतों को और कुर्बानियों को कबूल करते होंगे। अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया में उनके सारे अहल ख़ानदान को बरकत अता फरमाए और उनके सारे ख़ानदान में ये इल्म का ख़जाना हमेशा हमेशा जारी व सारी फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अल्लामा मौसूफ़ की क़ब्र को अनवार से रहमतों से मालामाल फरमाए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और आपकी शफ़ाअत आपको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वजीर आला श्री चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर जिला में जना चेतनिया प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत तेलुगु देशम पार्टी के मोतबर कायदीन शहर की गली गली और मोहल्ला मोहल्ला फिरकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत की जानिब से रियासत की तरक्की और बहबूदी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से शहर के लोगों को आगाह कर रहे हैं और उसी तरह लोगों के मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत से मुताल्लिक़ लोगों की राय भी मालूम कर रहे हैं। देखना है इस प्रोग्राम के नतीजे में श्री चंद्रबाबू नायडू का रायलसीमा खुसूसन कड़पा के ताई रवैया कहां तक तब्दील होता है। చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం జై తెలుగుదేశం చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। जना चैतन्य प्रोग्राम की एक कड़ी के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने 37 डिवीजन के कारपोरेटर शेख जाकिरुद्दीन ने अपने लीडरों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जाकिरुद्दीन के वालिद समाजी जहदकार और संगम ग्रुप के मालिक जनाब नसीरुद्दीन ने तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन को अपने घर पर खुशामदीद कहा और उनसे शहर के मसाइल पर तबादिले ख्याल किया। నేను షేక్ జాకిరుద్దీన్ 37 డివిజన్ కార్పొరేటరు। ఈరోజు 37 డివిజన్లో జన చైతన్య యాత్ర మన టీడీపీ ప్రభుత్వం నుంచి ఏ స్కీమ్లు పెట్టామో ఆ స్కీమ్లు ప్రజల్ని తెలియజేసేదానికి మా టౌన్ ప్రెసిడెంట్ హరిప్రసాద్, హరినరనాథ్, వాసు గారు అందరూ మన డివిజన్కి వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరికి డోర్ టు డోర్ పోయేసి మా టీడీపీ స్కీమ్లు ఏమున్నాయో అందరినీ తెలియజేసే ప్రోగ్రాము ఈరోజు చేశాము। ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశానుసారము ఈ నెల 1వ తేదీ నుంచి 14వ తేదీ వరకు జనచైతన్య యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు 10వ డివిజన్, 11వ డివిజన్, 12వ డివిజన్, 30వ డివిజన్ మొత్తం కూడా జనచైతన్య యాత్రలో వెళ్తున్నాము। ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ప్రజలు విశేషంగా స్పందించి మన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు వాళ్ళు స్వాగతం పలుకుతున్నారు। చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన వల్ల। ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం వెళ్ళిపోయినా కూడా ఏమాత్రం కూడా ఆయన నిరుత్సాహపడకుండా, నిరాశలో కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొత్తం భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే ఒక గుర్తింపు అయిన రాజధానిని తీసుకురావాలని చెప్పి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు। ఆయన నాయకత్వాన్ని మనం అందరం కూడా ప్రశంసాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎందుకంటే ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నుకున్న వల్లే చాలా మొత్తం కూడా ఎంతో సమస్యలతో అల్లాడుతున్న ఖజానా ఖాళీ ఉన్నా కూడా ఏమాత్రం కూడా మొక్కవని ధైర్యంతో ఆయన ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టి గత ప్రభుత్వం 200 రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తా ఉంటే ఈ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఆ రోజు తన పాదయాత్ర సందర్భంగా మన ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎన్నుకుంటే 200 నుంచి 1000 రూపాయలు పింఛన్ చేస్తానని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది। అలాగే వికలాంగులకు 500 రూపాయల నుంచి 1500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి ఇచ్చిన మాట ప్రకారము ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అటు వృద్ధులకు, అటు వికలాంగులకు, అలాగే
డ్వాక్రా మహిళలకు, రైతులకు రుణమాఫీలు అన్ని కూడా సో మైనార్టీలకు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసిన ఘనత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకే దక్కింది. ఆ రోజు నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించిన తర్వాత ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రి అయినదో ఈ రాష్ట్రంలో వచ్చేసి మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ స్థాపించిన ఘనత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకే దక్కింది. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత మైనార్టీస్ కమిషన్ స్థాపించింది. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్ లో వచ్చేసి 13 జిల్లాల్లో అధికార ఉర్దూ రెండవ భాష చేసిన ఘనత కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకే దక్కింది. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున హజ్ హౌస్ 13 కోట్లతో నిర్మించి హజ్ యాత్రికుల సౌకర్యార్థం కోసం ముందు హజ్కు పోవాలంటే చాలా వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకుంటున్నారు. హజ్ యాత్రికులు అటు బాంబేకు, అటు చెన్నైకు, అటు బెంగళూరుకు వెళ్లి వాళ్ళు వ్యయ ప్రయాసంతో జిద్దాకు చేరుకుంటున్నారు. ఆ కష్టాలు లేకుండా, ఆ నష్టాలు లేకుండా నేరుగా హైదరాబాద్ నుంచి జిద్దాకు చేరుకోవాలని చెప్పి జిద్దాలో మన హైదరాబాద్ హజ్ హౌస్ నిర్మాణం చేపట్టి హజ్ యాత్రికులకు ఎంతో సౌకర్యాలు కల్పించారు. అలాగే మన కడప రాబోయే జిల్లా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత కడప జిల్లాకు హజ్ హౌస్ కేటాయించడము, కర్నూలు జిల్లాకు వచ్చేసి ఉర్దూ యూనివర్సిటీ కేటాయించడము చాలా హర్షించదగ్గ విషయము. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు, దుల్హన్ పథకంతో ఎంతో మంది పేద పెళ్లి వధువులకు గతంలో ప్రభుత్వం 25,000 రూపాయలు ఇస్తారు. ఏ కోశాన కూడా సరిపోతున్నది. ఈరోజు 50,000 రూపాయలు దుల్హన్ పథకంతో అందరికీ కూడా వాళ్ళకు ఆదుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మైనార్టీలకు పెద్దపీట వేస్తాము. కాబట్టి అందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నారా చంద్రబాబు నాయకత్వాన్ని బలపరిచి రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళా మా జిల్లాలో తెలుగుదేశం పూర్వవైభవం తీసుకొస్తారని చంద్రబాబు పిలుపు మేరకు జన చైతన్య యాత్ర చేపట్టడం జరిగింది. ఇంకా 10వ వార్డు, 12వ వార్డు, 11వ వార్డు, 31, 39 డివిజన్లకు సంబంధించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ 16 నెలల పాలనలో ఏం జరిగింది ఆ వివరాలన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియజేసేదానికి వీధి వీధిన వాడవాడిన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అందరం కూడా కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేసేదానికి ఊరూరా తిరుగుతున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా కడప జిల్లాకు ఒక రైతుల కోసం 500 కోట్ల రూపాయలు రైతు రుణమాఫీ జరగడం జరిగింది. అలాగే డాక్రా రుణమాఫీ కింద 150 కోట్ల వరకు డాక్రా రుణమాఫీ జరిగింది. మరి ఈ జిల్లాకు సంవత్సరానికి 75 కోట్ల రూపాయలతో ఈ యొక్క చౌక డిపో ద్వారా రైతు బియ్యాన్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలు 2 లక్షల రూపాయల వరకు వైద్య సదుపాయాన్ని ప్రతి పేదవానికి అందే విధంగా ఈరోజు చేయడం జరిగింది. మరి పింఛన్ అయితే 5 రేట్లు పెంచి 1000 రూపాయల చొప్పున, వికలాంగులకైతే 1500 చొప్పున పింఛన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మరి డ్రైవర్లు కానీ, సాంఘిక ఆటో వాళ్ళు కానీ, మిగతా వాళ్ళు కానీ డ్రైవర్లకు ప్రమాద బీమా 5 లక్షల రూపాయలు వర్తింపజేసే విధంగా కార్మిక సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయడం జరిగింది. మీ ఇంటికి మీ భూమి కార్యక్రమంలో ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోపడకుండా వారి యొక్క పట్టా పాస్ పుస్తకాలు వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతోంది. మరి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత కరెంటు కొరత లేకుండా 24 గంటలు కరెంటు ఇవ్వడం జరుగుతోంది ప్రజలందరికీ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ వివరించి మరి యొక్క ప్రజల యొక్క మన్నన పొందేదానికోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మమ్మల్ని అందరినీ తిరగమని ఆదేశించడం జరిగింది. భాగంగా ప్రజల్లో కూడా మంచి స్పందన ఉంది. మంచి అవకాశాలు కల్పించినందుకు చంద్రబాబు నాయుడు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో ఆయన ఆరోగ్యాలు ఇచ్చి ఇంకా ముందు అనేక సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు ఉపయోగపెట్టాలని నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఈ నెల 11వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కమిటీ అధ్యక్షులు కడప జిల్లాకు వస్తున్నారు. జన చైతన్య యాత్రలో భాగంగా 11వ రోజు ఈ నెల 11వ తేదీ ఇక్కడ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా గడిచిన 18 నెలల కాలంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, ఆయన ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు వివరించి ఏ విధంగా అమలవుతున్నాయి, ఇంకా ఏమన్నా వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, ఈ దేశంలో
ఎప్పుడూ కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఏ ప్రభుత్వము కూడా జరగని రీతిలో ఎన్నికలు లేనప్పటికీ కూడా మేము ప్రజల దగ్గరికి పోయి ఇంటింటికి పోయి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కరపత్రాలన్నీ చూపించి వాళ్ళనందరినీ చైతన్యపరిచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలోనే ఈ రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని విశ్వాసం కలిగించడానికి, ఒక నీతివంతమైన పాలన అందించడానికి, సంక్షేమ పథకాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే నెంబర్ 1, ఇంతకు మించి ఎవరు కూడా ఏమి చేయలేరనే విషయాన్ని ప్రజలకు అన్ని రకాలుగా కూడా మేము వాళ్ళ విశ్వాసం నింపి ప్రభుత్వాన్ని అన్ని రకాలుగా కూడా ప్రజల నుంచి చైతన్యం తీసుకొచ్చేదానికి, ప్రజల మద్దతు కోరేదానికి, ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని అన్ని రకాలుగా కూడా బలపరచమని కోరుతూ చేపట్టిన ఈ జనచైతన్య యాత్ర ముఖ్యంగా కడప జిల్లాలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులందరినీ ఉత్తేజపరుస్తూ రాబోయే 3.5 సంవత్సర కాలంలో ఇంకా ఇవి మచ్చుకు తొనక మాత్రమే ఈ సంక్షేమ పథకాలు, ఇంకా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ముఖ్యమంత్రి గారు భవిష్యత్తు ప్రవేశపెడుతున్నారు. అన్ని రకాలుగా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులంతా కడప జిల్లాలో నలుమూల నుంచి వచ్చి ప్రజలందరినీ కూడా చైతన్యపరిచి ఈ కార్యక్రమాన్ని, జనచైతన్య యాత్ర కార్యక్రమాన్ని, ముఖ్యమంత్రి గారు హాజరవుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని అన్ని రకాలుగా కూడా విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 1వ తేదీ నుంచి 14వ తేదీ వరకు రాష్ట్రంలో జనచైతన్య యాత్రలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల తిరిగి ప్రజల సమస్యలు తెచ్చుకోవటకు మరి సులభంగా తిరిగి సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగా కడప జిల్లాలో 31వ వార్డు 39వ వార్డులో కూడా ఈరోజు డివిజనల్ జనచైతన్య యాత్ర జరిగింది. ఈ సందర్భంలో మరి ఈరోజు మన జిల్లా అధ్యక్షులు మరి శ్రీనివాసరెడ్డి వాసు గారు అయితేనేమి, అదేవిధంగా మన జిల్లాకు తెలిసిన సీనియర్ నాయకుడు నగర అధ్యక్షుడు జీతనాయక్ అయితేనేమి, లక్ష్మీరెడ్డి అయితేనేమి, అనిల్ బాబు అయితేనేమి, మరి హరిప్రసాద్ అయితేనేమి అందరూ వచ్చి కలిసి ఈరోజు జనచైతన్య యాత్రలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ యొక్క జనచైతన్య యాత్రలో ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని ఇక్కడ ఉండే ఇంకా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏదైనా ఉంటే తీసుకొని చేసేదానికి, మరి అదేవిధంగా ప్రజలకు రేషన్ కార్డులు వస్తున్నాయా లేదా, మరి అదే రకంగా పింఛన్లు 200 నుంచి 1000 రూపాయల వరకు చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్తున్నారు, అది సరిగా చేరుతున్నాయా లేదా, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎన్నో పథకాలు బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ వర్గాలకు ఎన్నో రకమైన స్కీములు కల్పించడం జరిగింది, అవి ప్రజలకు చేరుతున్నాయా లేదా, ఆ విషయంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ యొక్క జనచైతన్య యాత్రలో తెలుసుకోవడం జరుగుతోంది. అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులకైతేనేమి మరి దుల్హన్ పథకము, ముస్లిం పెళ్లి చేసుకున్న ఆడపిల్లవాళ్ల బ్యాంకులో 50,000 రూపాయలు డైరెక్ట్గా దుల్హన్ పథకం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా షాదీఖానాలు కూడా కొత్తగా కూడా కట్టిస్తున్నాము. ఇప్పుడు కడపలో ఒక హజ్ హౌస్ కూడా ఏర్పాటు చేసేదానికి పూర్తిగా అన్ని సన్నాహాలు పూర్తిగా అయినాయి. త్వరలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి మరి హజ్ హౌస్ కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క చోట అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. మరి ఇంకొక పథకం ఏమంటే పేషిమాంలకు, మౌజన్లకు కూడా మరి 4,000 మౌజన్లకు, 6,000 పేషిమాంలకు కూడా మరి వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ ఏమో కూడా ప్రతి మసీదుకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ పథకాలంతా మరి రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విస్తృతంగా చేస్తున్నారు. కాబట్టి పూర్తిగా డెవలప్మెంట్ జరిగేదానికి ఎంతో అవసరాలు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో. కాబట్టి ఈ పూర్తిగా ప్రజల సహకారాలు కూడా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రజలు వెన్నంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజులు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు అని మీ అందరికీ తెలుపుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. जनाब अमजद बादशाह एक हरदिल अजीज एमएलए के साथ एक सादा लोह इंसान भी हैं। तकरीब छोटी हो या बड़ी, सबकी खुशियों में शरीक होते हैं। वाईएसआरसीपी पार्टी के अरकान जनाब सद्दाम और जनाब रहमतुल्लाह के घर पर सईम के योम पैदाइश की तकरीब में अमजद बादशाह ने शिरकत की और बच्चों के साथ खुशी मनाई।